सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैन छोटे बच्चे सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई शक्ति प्रदर्शन करने आए, कोई वोटां भी नेड़े तेड़े है नहीं, कोई वोटां की गल करने भी नहीं आए। हजे साल तो ज्यादा पे उदों पता नहीं किहड़े राजे की प्रजा होगी, पल पल का पता नहीं लगता। सिर्फ गल करना आया था आम लोगों के चुल्हियां की बुझ रही अग की गल करना आया। चाहे वह खेती करता है, किसानी अंदोलन चल रहे, चाहे वह दुकानदार है, चाहे वह खेती नाल किते भी आधारित धंधे नाल जुड़िया हो, अपना जिहड़ा कस्बे ने भावें शहणा हो गया, भदौड़ हो गया, महल कलां हो गया, धूरी हो गया, दिड़बा हो गया, पात्रा हो गया, लहरा गागा, मूणक, भवानीगढ़, अपने हल्के च तपा हो गया, बहुत है जिला। संगरूर जिला तो 100% है जा खेती ते आधारित है, जा खेती नाल आधारित धंधियां दे जमीन बाजार है थोड़ा। जे देखो मैं पहला भी कहता रहा, मैं अज भी कहना, मैं पार्लीमेंट च भी कहा सी, MP बाद चा, कलाकार भी बाद चा, पहला किसान आ, क्योंकि जो जम्मे सी तां विरसे च आशा ट्रैक्टर, हल, पंजालियां, तवियां ते सुहागे ते पीटर इंजन मिले सी। इनू किसान अंदोलन ना कहो, ये जन अंदोलन है। मैं पहले दिन कहता रहा कि कल्ले किसानां दा नहीं है। हुण मैं किवें तुहानूं दस्सां भी किवें तुहाडे नाल जुड़िया होया। जदों जमीन ही ना रही, कोई ट्रैक्टर भी अंबानिया ने ट्रैक्टर थोड़ी लेना अपना, उन्होंने तो बड़े आउणगे रेल दे इंजन जिहड़े, तो ट्रैक्टर भी खूब। फिर शहणे वाला जिहड़ा स्पेयर पार्ट की दुकान करता है वह भी बंद होगा। वो तो थोड़ी पैरिंग लैन आउणगे, जां सरबो का ग्रीस हो तो खरीदणगे ना 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 ना, क्योंकि उन्होंने आशे का स्पैंडल लैन आना, उन्होंने की लोड़ है, तो आपदे लिओगे वो भी जाओ। जदों फिर जमीन है नहीं, मुंडा शहणे नूं चलिया तो बापू ये नहीं कह सकता भी चल जे शहर चले हैं। फिर तेलू राम के बीज भंडार तो यार मूलियां, गाजरां, शलगम ते थोड़े जे होर मूंगरे शींगरे जे फड़ लें भी बट्टां ते बीज आंदे। हुण बट्टां ही नहीं रही, तुसीं कित्थे बीजोगे तुसीं मूलियां, गाजरां? तां फिर तेलू भी जाओ जुड़े होए नाल। जदों खेती ना रही आपदे हाथ च, तां फिर दातियां तिखियां कर, दातियां दंदे कड्ढण वाले, कईयां बनाउण वाले, विच हत्थे पाउण वाले, छोटे मोटे लार जां मिस्त्री ते ट्रैक्टरां दी रिपेयर करन वाले मिस्त्री, उन्हां कोले थोड़ी न्यूजल प्लेंजर ठीक कराउण आउणगे अंबानी जां ना, वो भी बंद होणगे भाई। ते जदों रौला ही 3 वक्त की रोटी का रह गया, भी पता नहीं मिलू, पता नहीं ना 2 डंग की रोटी का रह गया, फिर रामा फ्रूटा वाला भी गया, उहदे कोलों कौन चीज़ खरीदू? फिर वो भी गया जी। ते जदों खाण वाला एप्पल नहीं खरीद सकते, फिर फोन वाला एप्पल किवें लवांगे? फिर विनोद मोबाइल वाला भी गया विच। ते जदों साडियां मावां भैणां नूं चिंता ही तन दे 2-3 कपड़ियां दी रह गई, फिर काके सनेहा तो कोका कौन कढ़ाऊ? पिछी काका गया। सही गल्लां ने ना,
सही है ना? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚ ਖੜੇ ਆ 100% ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜੇ ਭਰਾ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ। ਆੜਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਲਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਰੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਮਨੀਮ ਜਾਂ ਆਪ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਆੜਤੀਆ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ। ਗਰੰਟਰ ਬਣਦਾ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਅਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਲ ਦੀ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਇਹਦੀ ਜੀਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆੜ ਦਿੱਤੇ ਆਉਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਝਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 2.5% FCI ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1825 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1840 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਆਉਣ, ਖੇਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ। ਬਈ ਫਸਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੇ 2000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆੜਤੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਣ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਬਿਹਾਰ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਕੜ ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਠ ਵੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।
यूनियन के मैंबर या पार्टी के वलंटियर। सो जे रोटी ना रही तो फिर राजनीति कर लेगा। मैं तो गल करना है, मैं तो पार्लीमेंट च बोलिया भी तू सुनिया होना। मैं तो यही कहा कि तुसी देशद्रोही के टैग लाई जाने साडे ते यार। देखो कैसी गल है, उन्होंने दे मूहरे किल ठोकी जाते, ऐ किल खड़े करते किसानों के मूहरे। मैं क्या एडे तो कंडे मूई पे रहते 6-6 महीने दे, तुसी किला ना डराउने हो। कमल के फुल वाले किल ठोकी जाते हैं, जेडे आपके सुहागिया च किल ठोकते हैं वो फुल पाई जाते उत्थे। ऐ ना रोको बई, गलबात कर लो इन्हां नाल। थोड़े आपदी ने ना जी देशद्रोही ने, माओवादी ने, नक्सलवादी ने, पता नहीं किहड़े वादी ने। आता यार असीं तां इकट्ठे रहने वाले लोग हां। जेडे बापू बैठे उत्थे, मावां बैठियां 90-90 साल दियां, जिन्होंने ये देशद्रोही पता नहीं होर की कहंदे आ। ओह ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ, ਕਾਵਾਂ, ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਨਟ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਪਟ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 60-70 ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ।